المدد 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 يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها نسألك يا من هو الله يا من هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله العالم جل جلاله المسامح جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله العافظ جل جلاله الرافع جل جلاله المعيش جل جلاله المذل جل جلاله طه رسول الله الله يا الله يا نبي القبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله يا نبي القبول Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, para ulama kita yang masih ada, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan dalam berdakwah, dalam istiqomah dalam dakwahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat mereka semua, dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diselamatkan dunia dan akhirat. يضرب بعجله الساكن ويسكن بفضل الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوانين خلق مخا وعزما وعددا وعرودا ولحما وجلدا وشعرا بنزل مختلف مطراك مما الدافق يخرج من بين صلب وتراك لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب صلى الله عليه ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب صلى الله عليه وسلم بحاجة صونها المطالب فلا رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدمع الساك صلى الله عليه والقوم بين نادم والتائب وخيف لنفسه عاتب وأن من الذنوب إليه
من القوم وهو خير سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام قال دم به ينيل على المراتب قيل هو نوح قال روح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجز قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبست حلة الوقار وترجته بالتجال المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه شقيق أبو طالب صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يبعث من تهامه صلى الله عليه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحاب صلى الله عليه فجري الجبين ليل الثائب ألفي أنفي بمي الفبنوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلب بصره إلى سبع اتباك ثابت صلى الله عليه قدمه قبلهما البعير فزالا ما اشتكاه من المحن والنوايب صلى الله عليه آمن به الطب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنينا حزين النادي الله عليه يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب صلى الله عليه قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه إنه يعفو ولا يعاقب وإن خاصم يصمت ولا يجاب صلى الله عليه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده براكب صلى الله عليه في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب صلى الله عليه ارتكع على
أشرفي قالت سعت لي أرواح المحبين على الأقدام والنجايب اللهم صل وسلم وبارك عليه الله 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 الله
setelah basmalah hamdalah salawat nabi, beliau berkata fajazallahu anna nabiyana Muhammadan khaira ma jaza marsulan amman ursila ilaih. Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW atas jasa baginda kepada kita dengan sebaik-baiknya balasan terhadap seorang Rasul atas jasa kebaikan yang ia berikan kepada umatnya. Kalimat ini ikhwani sering kita baca, mungkin di ratib ya, mungkin gak asing lagi, zikir jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa
ahluh. Zikir yang ajib ya ikhwan. Ad-Dailami meriwayatkan dalam musnadnya bahwasanya barang siapa yang mengucapkan zikir itu sekali, at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Barang siapa yang mengucapkan satu kali zikir itu, maka sungguh dia telah menjadikan 70 malaikat kecapean nulisin pahalanya. Berapa malaikat? 70. Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Maliku Al-Maliku Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Qudusu Al-Qudusu Jalla jalaluh Jalla jalaluh Assalamu Assalamu Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Mu'minu Al-Mu'minu Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Muhaiminu Al-Muhaiminu Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Azizu Al-Azizu Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Jabbaru Al-Jabbaru Jalla jalaluh Jalla jalaluh Al-Mutakabbiru Al-Mutakabbiru Jalla jalaluh Jalla وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Ibunda Syarifah Mubaba Syekh binti Umar bin Salim Atas yang ke-20, juga istri daripada Habib Su'aib Obing Eti Podias binti Ali yang ke-4, yang mudah-mudahan pada kesempatan yang berbagi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معاشر الحبائب الكرام، معاشر الأساتذة الفضلاء، معاشر الحجاج، معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، وبالخصوص صاحب المجلس حبيب نجيب بن شعيب الأطراس حفظه الله ورعاه وبلغ كل ما عمله وأرجاه بخير ولطف وعافية، وكافة الحبايب الحاضرين في هذا المجلس حفظهم الله ورعاهم، dan terutama juga Habib Ridha bin Ahmad bin Abdullah Atas Rahimahullah wa ra'ah walaupun ma'amurajah bi khair wa afiyah. Para panitia, para hadirin wal hadirat rahimahullah, alhamdulillah pada hari ini dari pagi menjelang siang hari ini kita berkumpul bersama dalam acara yang istimewa, peringatan Maulid Nabi kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dirangkum juga dengan peringatan haul Habib Shu'aib dan orang tua beliau juga Habib Ahmad atau Habib Abdullah. Insya Allah majelis ini membawa kita, jiwa kita, diri kita untuk selalu terhubung dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang wali aulia Allah, dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada sebuah hadis qudsi. Sebuah hadis qudsi yang menunjukkan kepada kita akan agungnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dalam kitab Sirah Nabawiyah dari Imam Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan dari diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad. Malaikat Jibril memanggil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nama Nabi Muhammad dipanggil kita harus boleh enggak salawat namanya? Enggak salawat kalau nama Nabi disebut namanya Al-Bakhil idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang pelit, bakhil, korek. Kalau nama Nabi disebut diam aja. Harus salawat. Enggak perlu ngangkat suara tinggi tapi harus. Ada lagi yang lebih jelek kalau digandeng-gandeng. Yang enggak salawat itu seperti siapa? Dulu di masa Nabi ada orang yang namanya Abu Jahal. Kenal nggak Abu Jahal? Abu Jahal kenal nggak? Kenal. Ada namanya Abu Jahal. Ada juga Abu Lahab. Kalau disebut yang grup-grup itu banyak juga. Ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ada Umayyah bin Khalaf, ada Ka'bah. Macam-macam banyak nih ya. Tapi yang paling dikenal dah taruh dua orang yang kita sebut ya. Abu Jahal, ya. Kadang-kadang manggil Nabi juga. Ya Muhammad. Salawat nggak Abu Jahal? Salawat nggak Abu Jahal kalau manggil Nabi? Abu Jahal kalau manggil Nabi salawat apa enggak? Abu Jahal salawat? Abu Jahal kalau dengar nama Nabi di depannya kira-kira salawat apa enggak? Jadi kalau ada orang manggil ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal ikut salawat apa enggak? Nah, jadi yang enggak salawat kalau nama Nabi disebut namanya siapa? Siapa yang bilang? Kalau nama Nabi disebut enggak salawat namanya? Ya minimal sama ya ya. Karena itu kalau nama Nabi disebut salawat. Ya, kenapa salawat beruntung? Salawat inilah bisa membawa kita pada kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Semakin banyak salawat, semakin istimewa. Karena itu kalau nama Nabi SAW disebut langsung salawat. Gak usah angkat suara, pelan-pelan aja, penting salawat. Ya nggak perlu ngasih tahu orang, anak salawat nggak perlu. Nanti yang tahu Rasulullah SAW. Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Tapi jangan dia orang nama Nabi disebut dia itu kayak siapa? Udah tahu sendiri, mas saya ngomong. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah diriwayatkan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril manggil Nabi sallallahu ya Muhammad. Inna rabbaka yuqri'uka salam. Allah Tuhanmu kirim salam pada engkau. Lalu Jibril nyampe Allah kirim salam sama engkau ya Rasulullah ya Nabi Allah. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman padamu, in kuntu takhadtu Ibrahim khalilah faqad takhadtuka habibah. Jika Nabi Allah Ibrahim aku jadikan khalil teman, maka engkau aku jadikan habib kekasih. Habibullah. Siapa Habibullah? Nabi Muhammad. Malaikat Nabi Allah Ibrahim disebut Khalilullah, Khalil, teman. Nabi kita Muhammad dibilang habib kekasih. Teman nama kekasih dekatan mana kira-kira? Dekatan mana? Memang tahu? Udah tahu semua padanya. Intinya Nabi kita Muhammad dibilang kekasihnya Allah. Kalau Nabi Allah Ibrahim dapat kedudukan sebagai temannya Allah.
Umat juga istimewa, tapi kekasih lebih istimewa lagi, menunjukkan kedudukan Nabi SAW lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad khalaqtul khalqa akramu alayya minka. Aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia di sisiku daripada engkau. Allah ciptakan makhluk banyak, dari manusianya, bangsa jin sampai malaikat sekalipun tidak ada seperti Nabi Muhammad. Mereka kedudukannya semua di bawah Nabi kita Muhammad. Wa ma khalaqtul khalqa akramu alayya minka wa laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka 'anni. Aku ciptakan dunia dan penghuninya, orang-orang yang isinya, untuk aku kenalkan semua ini kepada kedudukan dan kehormatan engkau. Jadi Allah ciptakan kita agar kita tahu hebatnya Nabi Muhammad. Allah ciptakan kita agar kita tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Udah tahu belum kemuliaan Nabi Muhammad? Udah tahu belum kehormatan Nabi Muhammad? Keagungan Nabi Muhammad? Masyarul hadirin wal hadirat rahmatullah. Udah nyatakan oleh Allah, aku ciptakan dunia dan isinya agar aku kenalkan kepada mereka semua tentang keagungan dan kehormatan engkau. Sallu ala Nabi. Walau laka ma khalaqtud dunya, kalau bukan karena engkau aku tidak ciptakan dunia, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ciptakan dunia kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, paling istimewa, paling hebat, punya kedudukan yang tidak satu makhluk lain pun mencapainya, hanya beliau sendiri. Para nabi, para rasul, para malaikat sekalipun tidak mencapai apa yang dicapai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Cuma lebih beruntung lagi kalau kita benar-benar memang ingin tahu dan ingin lebih dekat lagi sama Nabi Muhammad. Ingin nggak lebih dekat sama Nabi Muhammad? Ingin nggak lebih dekat sama Nabi Muhammad? Caranya gimana? Hubungan terus sama Nabi kita Muhammad. Kontak terus, hidupkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kita wajib komunikasi sama Nabi Muhammad atau tidak? Wajib komunikasi apa tidak? Emang sering komunikasi? Sering komunikasi sama Nabi Muhammad apa tidak? Kapan? Hah? Waktu sholat. Emang benar? Waktu sholat ngucapin apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi. Salam pada engkau. Engkau itu jawab enggak biasanya? Ada orang di pasar lagi, assalamualaikum. Itu enggak kira-kira? Ketemu apa enggak kayak gitu? Kalau engkau itu pasti di depan kita atau dekat sama kita, baru assalamualaikum. Artinya Nabi Muhammad itu dekat banget sama kita. Yang menyatakan Allah wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahui pada diri kalian dekat sekali sama kita. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita diwajibkan mengucapkan salam, diwajibkan komunikasi sama beliau, mesti kita rasakan, kita jiwai, kita hadirkan beliau itu ada bersama kita. Nah ini yang jadi masalah. Kira-kira, jadi kita tahu kita komunikasi terus dengan Nabi kita Muhammad. Mungkin sehari sampai berapa kali? Yang wajib kan minimal paling pelit 5 kali sampai 9 kali, ya. 5 kali sholat subuh 1 kali, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya 9, ya. Cuma subuhnya 1. Jangan nanti pakai ngurangin lagi ya. Ada yang ngurangin lagi nanti. Udah 9 aja udah pelit banget, ya. Harusnya nambah lagi. Kalau ngurangin pasti gak beres, gak sholat nanti ya. Harusnya nambah lagi. Bagi sholat sunnah nambah lagi berarti. Ya sholat qobliyah, ba'diyah, nawafil. Kemudian nambah lagi. Kalau sholat duha, 4 gak sholat duha? Mungkin sholat duha dulu apa enggak? 4 kali ya. Mau rezeki yang banyak, sholat duha boleh ya. Orang yang sholat duha diantaranya apa? Aman dari macam-macam penyakit. Kenapa? Nilainya seperti sadaqah. Banyak. Tapi kadang-kadang orang beramal cuma pengen efeknya aja, pengen baik-baiknya aja, urusan dunia aja. Ada orang sholat biar dunianya kaya, biar nggak susah. Sholat kayak gitu ya. Nanti pada Allah, tunjukkan ikhlas berbuat untuk Allah, biar Allah rela sama kita, biar Allah ridho. Nah itu tujuan utamanya. Intinya dimanapun setiap kita nambah sholat berarti nambah salam sama Nabi Muhammad.
Tapi termasuk yang istimewa ketika kumpul kita di dalam majelis serupa ini. Baca maulid, kan tadi baca maulid. Kalau baca maulid pasti banyak ucapin salam sama Nabi Muhammad. Waktu asyraqal tadi kita ucapin berapa kali? Itu enggak tadi berapa kali? Ya Nabi salam, alaik salam engkau. Ya Rasul, tadi kira-kira berapa kali ibu ikut baca? Banyak. Tapi sadar apa enggak? Yang lebih besar sadar apa enggak? Yang banyak aja kadang-kadang enggak sadar, tambah lagi yang sedikit. Betul? Kalau mau hidupin jiwa kita sadar waktu baca ya Nabi salam, Nabi Muhammad itu ada sama kita. Tapi artinya pergi kadang. Nah ini penyakitnya kita kayak gitu. Kalau seandainya benar-benar beliau itu dihadirkan dalam jiwa kita, itulah yang dijanjikan. Kitanya bakal aman, negeri ini bakal aman juga. Tapi kenapa terjadi macam-macam? Karena banyak yang masih belum benar-benar. Termasuk kita mah kira-kira ya. Ucapin salam iya, ya, itu aja masih lupa. Hatinya kemana-mana. Lagi tahiyat, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Tapi hatinya nggak di situ. Lagi mikiran apa nggak tahu ya. Nah, nggak nyambung berarti. Karena itu perlu disambung terang. Kalau udah nyambung betul-betul. Wa maka Allah li'adzibahum anta fihim. Udah janji Allah nggak akan adab, nggak turunkan musibah, bala, bencana, penyakit, nggak ada semua. Ketika Rasul ada bersama mereka. Allah itu Rasul bersama kita, tapi ada nggak bersama kita? Kalau memang benar berarti aman. Kenapa masih juga nggak aman? Macam-macam cobaan, ada corona, ada itu, ada itu juga. Kenapa? Nabi Muhammad masih sering lepas dari kita. Tapi alhamdulillah itulah ulama-ulama kita salafun saleh, para habaib, Habib Ahmad, Habib Syuaib, ngajak kita kumpul-kumpul banyak. Kenapa? Biar mengikat kita sama Nabi Muhammad. Udah tahu sholat aja bacanya sudah sedikit ya, cuma 9 kali itu yang rapinya, nambah lagi setengah mati. Dengan adanya maulid, wah banyak kan sedikit jadi ucapin salam sama Nabi, nambah lagi. Semakin rajin hadir maulid semakin banyak, berarti ucapin salam dan punya kontak dengan Nabi Muhammad. Nah itu yang lebih penting. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah kontak itu, hubungan itu kita sama Nabi wajib, komunikasi kita wajib. Karena beliau pernah menjelaskan bahwasanya semua makhluk ini kenal sama beliau. Laisa baina sama'i wal ardi syai'un illa ya'lamu anni Rasulullah. Tidak ada sesuatu di antara langit dan bumi ini melainkan kenal aku Rasulullah. Apa saja antara langit dan bumi, macam-macam makhluknya ya. Ya kita lihat ini seputar kita udah banyak, tapi antara langit dan bumi termasuk yang di darat, yang di hutan, yang di laut, yang di atas, malaikat, macam-macam. Itu semuanya dinyatakan oleh Nabi SAW kenal sama Nabi Muhammad itu Rasulullah. Illa uswatul insi wal jin, melainkan yang tukang maksiat aja nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau di masa Nabi SAW semua itu jelas, nyata, sampai disaksikan oleh para sahabat. Bagaimana makhluk-makhluk lain itu kenal sama Nabi Muhammad. Termasuk bebatuan, batu kenal sama Nabi Muhammad. Rasulullah lagi jalan di pinggir kota Mekah, ya, Rasulullah dakwah, manusia belum menerima, sulit. Tiba-tiba yang ucapin salam apa? Batu. Rasulullah lagi jalan, ada yang ucapin assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Yang enggak sholat, yang enggak sholawat namanya, yang enggak sholawat namanya, jadi disebut nama Nabi kan itu sholawat terus biar biasa hatinya kontak sama Nabi. Ya. Jadi batu ngucapin salam, batu muncul, masa kita enggak? Ya. Kebangetan ya. Batu Rasulullah lewat, ucapin, kenapa? Dia tahu ini Nabi Muhammad. Bukan hanya tahu, pengen ada hubungan, kontak sama Nabi, komunikasi sama Nabi SAW. Subhanallah, batu macam itu. Pohon-pohon juga. Wasallamatul ahjar, wa khatabal afwah, wasallamatul ahjar, khatabatul ahjar. Batu ngajak ngomong lain lagi. Batu ngajak ngomong sama Nabi perlu apa? Pohon-pohon ngucapin salam juga ada. Seperti yang dibaca tadi, itu ada juga ke pohon-pohon ngucapin salam sama Nabi. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu menunjukkan hebatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Batu, pohon, kalau hewan-hewan jangan tanya berapa banyak cerita tentang hewan-hewan. Ketika ketemu Nabi SAW, ada hewan yang ngeluh, kenapa? Telurnya diambil orang. Datang sama Nabi ngadu. Seperti ada seekor burung merpati. Burung merpati datang, Rasulullah lagi duduk sama sahabat.
Tiba-tiba burung datang ngampelin Rasul. Kenapa? Telurnya hilang. Burung lapar sama telurnya hilang. Sahabat kan nggak ngerti. Nah, langsung deketin Nabi. Langsung dia ngomong, kenapa? Rasulullah tanya, hei, di antara kalian ada nggak yang ngambil telur burung ini tadi? Ada anak muda bilang, ya Rasulullah, aku nggak. Dia tadi ngambil telur merpati dari tempatnya. Kata Rasulullah, balikin, dia ngadu. Ada dia yang diambil itu bukan telurnya tapi anaknya. Masya Allah. Belum lagi nanti kambing. Menang sama Nabi SAW. Rasulullah lagi duduk, kambing lewat rombongan gitu ya. Tiba-tiba salah satu kambing keluar, ngadep ke Nabi Muhammad, sujud, berhenti sebentar, terus balik lagi, ikut lagi rombongannya. Tahu sama Nabi Muhammad. Kemudian lagi nanti onta. Oh, kalau onta banyak banget ceritanya. Sampai cerita tentang orang lapar pun onta udah bikin cerita gimana ya. Seperti sekarang kali pas banget ya. Itu onta dimiliki seseorang Ansor, orang Madinah. Onta itu rupanya dimiliki dari kecil. Suatu saat dia mau sembelih, tiba-tiba onta itu ngamuk. Onta itu ngamuk, si pemilik nggak mampu ngatasin onta yang sedang ngamuk. Bahaya ini. Ya, kebetulan dekat sama kebunnya, kebun kurma. Langsung aja diarahkan ke kebun, kunci kebunnya. Onta itu tetap ngamuk, onta itu pendendam. Luar biasa, jadi bingung dia ngatasin onta gimana. Ingat sama Nabi Muhammad SAW. Langsung dia datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ontaku lagi ngamuk, minta tolong ya Rasulullah. Gitu. Masa onta ngamuk minta tolong sama Nabi? Jangan banget ya. Ya, onta kalau ada kerbau ngamuk, datang sama Pak Lurah yang bingung ya. Tambah lagi datang sama presiden, tolong onta saya, kerbau saya lagi ngamuk, ada gitu. Nabi Muhammad pimpinan semua didatangin karena ontanya ngamuk. Kira-kira Rasulullah peduli apa enggak? Peduli Nabi Muhammad SAW. Ditanya, di mana ontamu? Di sini. Ayo Rasul, balik ayo kita lihat. Pergi Rasul. Jalan, hampir di depan kebun. Mulai orang sahabat ini bingung, sahabat Ansor ini bingung. Ya Allah, kenapa aku ajak Rasulullah? Kan onta lagi ngamuk, bahaya. Kalau Rasulullah diseruduk, apa nanti terjadi? Ya, gimana tanggung jawab aku nanti? Bingung orang Ansor. Akhirnya Rasulullah bilang, gimana ontamu? Di dalam. Ayo buka. Yang sini, ya Rasulullah, ontanya lagi ngamuk ya Rasul. Kan udah tahu nanti, datang sini karena ontanya ngamuk. Buka, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku takut engkau diseruduk ya Rasulullah. Kata Rasulullah, buka. Dibukalah pintu kebun kurma tersebut. Waktu dibuka, Rasulullah masuk. Rasulullah nggak rasa apa. Rasulullah jalan, orang Ansor yang bingung, ya Rasul, gimana nanti kalau itu, artinya udah macam-macam pikirannya. Rasulullah jalan terus sampai kelihatan onta tersebut. Bombama yang cukup luas, Rasulullah jalan, kelihatan onta yang dimeronta, ngamuk ke sana kemari. Tiba-tiba onta itu menghadap pada Nabi Muhammad SAW. Waktu onta itu lihat Nabi SAW, langsung diam dia. Karena gimana lihat wajahnya Nabi indah, itu tahu onta hebat, langsung diam, langsung pelan datang menghadapi Nabi Muhammad, ngejar Nabi Muhammad, pelan tapi jalannya. Hormat sama Nabi Muhammad, kenal sama Nabi Muhammad SAW, mengagungkan Nabi Muhammad, datang sampai ke depannya Nabi. Dia dekat sama Nabi ditarik kupingnya onta. Dan ngapain ngamuk-ngamuk gitu ya? Sama Nabi dipegang kupingnya onta itu, ditarik. Lalu Rasulullah tanya, kenapa kamu ngamuk-ngamuk? Tapi bahasanya onta, nggak ngerti kita ya bahasa hewan. Sahabat yang itu aja nggak ngerti apa yang diomonginnya. Rasulullah ngomong cerita komunikasi. Setelah selesai, Rasulullah kasih tahu sama orang Ansor ini, hei fulan, tahukah kamu kenapa ontamu yang ngamuk? Dia cerita, memang dia dari dulu milik orang Ansor ini dari kecil, sampai gede sampai besar. Udah besar, dia udah kuat dipakai untuk kerja. Dikasih kerja-kerja yang keras, bawa itu, bawa ini, pergi ke sana. Onca itu pokoknya dibebani dengan kerja yang keras. Kerjanya keras, sibuk banyak, tapi urusan makannya lalai. Urusan makannya, ontanya nggak terima. Orang disuruh kerja macam-macam, kasih makannya nggak peduli, lalai. Nah, jadi kasih makannya lalai. Akhirnya gimana? Karena itu katanya, aku nggak. Setelah begitu, dia udah mulai tua. Gitu. Dia mulai tua, udah nggak banyak mampu kerja lagi, tiba-tiba mau disembelih katanya. Dia nggak terima katanya. Dia ngamuk deh katanya semua itu. Udah makan lalai, udah tua mau disembelih lagi katanya. Dia nggak terima onta ini.
Nah, ini itu kata Rasul sampai nama orang Ansar benar, semuanya benar kata orang. Yang terjadi itu seperti itulah. Dia pakai kerja keras, memang dia kadang-kadang lalai ngurusin makan onta. Cuma ngambil manfaatnya aja, onta aja nggak terlibat, tambah lagi orang disuruh kerja keras, dikasih makan nggak sesuai. Marah orangnya, wajar berarti. Akhirnya Rasulullah ya udah kasih tahu, Rasul itu tanya, terus bagaimana apa yang harus aku lakukan? Ya onta punya ente mau diapain? Ada riwayat menyatakan akhirnya orang itu bilang onta ini untukmu ya Rasulullah, dikasihkan sama Nabi Muhammad. Senang nggak ada seekor onta? Berapa harganya? Kalau kita minta onta, sapi aja berapa? Yang onta lebih gede lagi ya. Kita ini udah berapa dagingnya seberapa aja? Untuk maulid ini cukup banget lebih kali dagingnya. Ya. Subhanallah. Sama Rasul untuk apa? Rasulullah senang banget. Kata Rasul, idan di fuqara'il Madinah. Kalau gitu untuk orang fakir miskin di kota Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gitu mikirin umat terus, mikirin orang lapar, mikirin orang yang bingung, orang yang sudah dipikirin terus. Sedangkan beliau sendiri lagi lapar. Ya. Dan seperti di sini lapar nggak? Masih ada orang lebih lapar lagi nih. Sabar aja deh, besok juga nggak apa-apa makan. Alhamdulillah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimahullah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di situ kita kan tahu semuanya kenal sama Nabi Muhammad. Saya kalau mau cerita-cerita sampai besok nggak selesai memang cerita. Banyak sekali tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW, tapi jarang kita dengar, jarang kita ikuti. Karena itu kita sama Nabi itu kurang, kita ya. Ibu, belum selesai Bu. Ibu belum selesai Bu. Ini mesti cerita Nabi Bu. Ini udah nggak tahan lagi dengan makan namanya. Belum selesai gitu. Kalau masyaallah hadirin wal hadirat rahimahullah, inilah yang kita banyak atau kurang sekali kenal amanat kita Muhammad. Saya mau buat terakhir satu cerita lagi. Ya. Biar kita kan ini baru yang berapa? 2-3 biji baru. Contoh cerita beliau ada ratusan ribuan mungkin. Kita bagaimana hebatnya Nabi SAW. Dan tidak putus-putus terus sampai akhir-akhir ini ada yang cerita tentang Nabi. Yang terakhir diantaranya apa? Ya karena udah pada anu semua ya, mukanya udah kayak ada yang putih-putih atau gitu. Jadi Nabi SAW ya ada cerita kan Rasulullah dakwah ngajak orang masuk Islam. Gak semuanya yang langsung masuk Islam sama Nabi SAW. Tapi ada yang masuk Islam gara-gara serigala. Serigala ngajak orang masuk Islam, kan luar biasa. Itulah diriwayatkan tentang masuk Islamnya Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Walaupun riwayat tentang masuk Islam ada serigala, ada yang menunjuk nama orang lain. Ada yang disebutkan banyak, ada beberapa orang yang disebut. Sebagian ulama Islam menyatakan, ya mungkin itu terjadi pada beberapa orang. Bisa saja tidak jauh kalau itu memang terjadi kepada beberapa orang. Salamah bin Aqwa seorang sahabat, menjadi sahabat yang hebat. Dia biasanya ya punya kambing, dia mengembalakan kambing, banyak kambingnya. Orang dulu kalau mengembalakan kambing itu nggak tanggung-tanggung, bukan 10 kan. Ada yang sampai ribuan ya. Berapa orang mengembalakan? Orang di Arab itu kalau kita 3, 5, 10 udah banyak ya. Pergi ke Arab sana lihat orang mengembalakan kambing ratus. Kadang-kadang orang perempuan yang mengembalakan kambing banyak. Udah. Subhanallah, Salamah begitu juga. Beliau sendiri yang mengembalakan kambingnya yang ratusan ekor. Tapi Salamah ini punya kelebihan. Kenapa? Larinya cepat banget. Bisa mengejar kecepatan larinya kuda. Oh, itu kalau lomba sampai sekarang pasti menang dulu ya. Itu diriwayatkan begitu di antara ya manaqibnya beliau larinya sangat cepat. Ada cerita-cerita yang terjadi bagaimana ketika beliau ya mengajar onta yang dicuri oleh orang. Lari aja pakai nggak sempat nyari kuda, nyari apa ya yang ada aja, ada tombak ada kejar musuh itu. Kejar di tempatnya lari beliau. Ini kita kembali kepada cerita beliau. Beliau ini lagi menggembalakan kambing-kambingnya, banyak kambing. Dijaga dari sini, tiba-tiba dari ujung sana ada seekor serigala langsung mencaplok seekor kambing yang dimiliki oleh Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Waktu lihat kambingnya dicaplok serigala, langsung beliau kejar pakai pentungan. Karena beliau cepat larinya, nggak lama udah dapat, udah ketangkap kambing itu. Lepas serigala itu melepas kambingnya sambil mundur. Serigala mundur sambil berkata, dia kata apa? Atamna urizqan razaqanillahu ya. Apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih padaku? Yang ngomong siapa? Serigala ngomong. Emang kucing bisa ngomong nggak? Kambing bisa ngomong nggak? Ini serigala ngomong. Apakah engkau mencegah rezeki yang Allah kasih untukku?
Ya kan maling ambil punya orang ya. Kaget salamannya. Aja banget lebih biar kalah. Aneh kok serigala bisa ngomong tadi. Kaget sih salam aneh. Serigala bisa ngomong. Tiba-tiba serigala melanjutkan lagi. Wa ajabu min hada, yang lebih aneh lagi dari ini katanya apa? Nabiyyun wara'a hadzal wadi yad'u ila Allah fala tujibuhu. Di belakang lembah ini ada seseorang nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak kepada Allah, ngajak kepada Islam, tapi kalian enggak terima ajakannya. Enggak jauh waktu itu di sebuah lembah yang enggak jauh dari kota Madinah, itu keberadaan Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Akhirnya Salamah bertanya, di mana nabi tersebut? Dikasih tahu dia kota Yathrib. Orang dulu tahunya Madinah Yathrib aja ya. Nanti setelah Nabi ganti namanya baru mulai kenal namanya Madinah atau Taibah. Yathrib. Katanya, gimana aku bisa ke sana? Katanya Salamah, "Indi tuh. Waman lebih aghnami." Kalau aku datang, siapa kira-kira yang ngurusin kambing-kambingku? Kalau aku datang, siapa yang ngurusin kambingku? Tiba-tiba serigala cerita, analah, aku yang ngurusin kambing. Subhanallah, serigala mau jagain kambing. Aman nggak kira-kira? Amanat nggak? Orang aja nggak amanat, ini serigala jagain kambing lagi ya. Ya, kita kalau negeri ini amanat semua aman, kaya kita. Tapi nggak amanat ya kayak gini lah, yang punya utang masih banyak, ya. Lingkungan sana sini ya. Ini serigala yang jaga, aku yang jaga. Maka pergilah siapa Salamah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu Nabi langsung beliau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu annaka Rasulullah. Masuk Islam. Udah Nabi Muhammad tanya, kenapa masuk Islam? Apa sebabnya? Dijelasin. Aku lagi mau gembalakan kambing gitu tiba-tiba ya salah satu kambing yang cerita. Rasulullah nyatakan, irji ila ghadami satajid wafiyah. Baliklah ke kambing-kambingmu, kau dapati masih aman, masih komplit, utuh. Subhanallah. Rasulullah langsung tahu tuh. Rasulullah suruh baik kambing melihatnya. Nah, kau dapati kambingmu utuh, nggak ada satupun yang dicorong, dicuri oleh serigala tersebut. Akhirnya pulanglah Salamah ke tempat penggembalanya. Subhanallah, dia liatin kambing apa serigala lagi keliling-keliling jagain kambing. Jadi security, jadi satpamnya dia. Serigala keliling liatin. Subhanallah, dia jaga amanah, satupun nggak ada yang jaga, cuma jagain aja kambingnya jangan kemana-mana. Setelah itu Salamah langsung mengambil seekor kambing, dipotong, disembelih dan dihadiahkan kepada serigala tersebut. Ini dia, serigala aja tahu amanah Nabi, bukan hanya tahu, tapi ngajak umat manusia, orang yang dia biar iman sama Nabi Muhammad, biar masuk Islam sama Nabi Muhammad, yang ya ngebela Nabi Muhammad. Ini sampai serigala tidak gitu, hewan yang buas. Ya. Inilah Nabi Muhammad SAW dikenal oleh semua, cuma kita aja kadang-kadang nggak kenal banget sama Nabi Muhammad. Cerita-cerita yang lain rajin. Yang punya HP, liatin game, liatin macam-macam, habis waktunya. Coba lihat cari sejarahnya Nabi yang benar, biar kita cinta, lebih cinta lagi sama Nabi Muhammad. Orang yang beruntung yang cinta sama Nabi Muhammad. Kita gak bakal kenal sama Nabi Muhammad juga kalau tidak melalui para ulama, para habaib yang kita berikan. Habib Suhaib, bawa kita pada mereka semua. Habib Ahmad, ya, ayahnya, Habib Abdul, semua habaib, ulama-ulama itu rata-rata mereka ngajak kita biar lebih dekat sama Nabi Muhammad, punya hubungan sama Nabi Muhammad, biar kita bahagia selamat dunia dan akhirat. Ya, kita peringati haulnya, juga kita peringati Maulid Nabi SAW, insyaallah. Dengan kumpulnya kita bersama mereka, ya insyaallah kita dapat keberkahan, keselamatan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dimudahkan segala urusan kita, panjangkan umur kita dalam taat dan takwa. Allah SWT insyaallah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang manfaat. Semoga insyaallah selamat dunia dan akhirat. Telah dikumpulkan bersama para aulia, para habaib, para bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadza maqul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.